नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आजिर भिडियोटी समस्त मकर राशि व्यक्ति विशेषों बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही कारण चंद्रग्रहण आपण राशि बा आपण मकर राशि द्वितीय गृह लगी सेतिपाई एही सप्ताहटी आपण जीवन में किछि नूतन घटना घटाइब बा किछि आकस्मिक भाव में आपण जीवन में घटिज एवं देखंतु यह आपण जीवन को संपूर्ण भाव में बदलाई पारे किंबा आपण जीवन में किछि ना किछि परिवर्तन आनिब आपण जीवन में दुख आसीपारे किंबा सुख आसीपारे। देखंतु दर्शक बंधु आपण राशि रे बा आपणकर द्वितीय गृह रे जो गृह को धनर गृह बोली कहा जाए से ही गृह रे जेहेतु चंद्रग्रहण लागिथिला सेथिपई आपण कुंडली रे ही सेप्टेम्बर मासरे प्रमुख चारोटी ग्रह करिवे निजर गृह परिवर्तन बा निजर भाव परिवर्तन एवं तांकर एही स्थान परिवर्तन चलन रे परिवर्तन आपण जीवन रे आपण भाग्य रे बहुत अधिक प्रभाव पकाइब। देखंतु प्रथमे बुध करिवे परिवर्तन, द्वितीय रे शुक्र करिवे परिवर्तन, तृतीय रे मंगल करिवे परिवर्तन एवं चतुर्थ रे सूर्य करिवे परिवर्तन। ता सहित देखंतु चंद्र ग्रहण समय आपणकर अष्टम गृह रे तीनोटी ग्रह एकत्र भाव में विराजमान करथिले सेथिपई आपणक जीवन में टिके समस्या बढ़ी जाइथिबो कारण अष्टम गृह को एतेटा शुभ बोली मना जाएनी यह मृत्युतुल्य गृह बोली मध्य कहा जाइथाए। तेणु करी देखंतु जेतेबेले एही गृह रे तीनोटी ग्रह एकत्र थिले आपणक शरीर रे किछि पीड़ा जंत्रणा रोग आसिला बळे आपणको अनुभव हेउथिबो आपणकर मानसिक चिंता बढ़ी जाइथिबो एवं देखंतु आपणकर आर्थिक समस्या देखा जाउथिबो आपणक परिवार रे आपणक प्रेम संपर्क रे आपणक दाम्पत्य जीवन रे आपणकर समस्या थिला बळी कलह हेला बळी मध्य परिस्थिति सृष्टि हेउथिबो ता सहित देखुथिबे आपणकर अजथा खर्च गुड़ाई बढ़ी जाउथिबो एमिति कि आपणकर इमरजेंसी आसुथिबो एवं आपणको अर्थ खर्च करिबा पई बाध्य हेबाको पडुथिबो। देखंतु आपणक मानसिक दुश्चिंता बढ़िबा सहित आपणक पीड़ा जंत्रणा चाकिरी रे समस्याटी आपणको बहुत अधिक भाव में प्रभावित करुथिबो कारण देखंतु जेतेबेले गोटिए गृह रे तीनोटी ग्रह एकत्र रुहंती सेठारे ग्रह युद्ध हेला भली परिस्थिति देखा देइथाए एवं सही समय जेतेबेले ग्रहण लगी जाए आपणकर आगामी गोटे मास पर्यंत प्रभावित होता है कारण चंद्रंकर शक्ति क्षण हो जाए एवं चंद्र दुर्बल हेबा कारणरू आपणक उपरे मानसिक प्रभावटी बहुत अधिक पड़े थाए। तेणुकरी आपण देखिबे एही सेप्टेम्बर मासरे जो तारीख गुड़िकर एही ग्रह गुड़िक गृह परिवर्तन करिवे सेही तारीख गुड़िकर आपणक जीवन में किछि बड़ परिवर्तन आसिबो। तेबे आसंतु जानिबा आपणक केउं क्षेत्र रे ही परिवर्तन देखा जिवो आपणकर स्वास्थ्य रे ना शिक्षा रे ना प्रेम संपर्क रे ना आपणक पारिवारिक जीवन ना चाकरी ना आपणक व्यवसाय वाणिज्य रे। तेबे विलंब न करी आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा एही परिवर्तन आपणक जीवन रे दुख कष्ट पीड़ा विशेष भाव में चिंता को दूर करिवो ना आपणक उपरे समस्यार बोझ माड़ी देबो। तेणु करी आम सह शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी मकर राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई चाहुथिले भिडियोर मध्य भागरे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य रे आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे समाधान करिपारिबे सेथिपई आम सह जोड़ी होई रुहंतु व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा एही ग्रह गुड़िकर परिवर्तन आपणक जीवन रे कि भली प्रभाव पकाइबो। देखंतु आपणकर मंगल आपणक भाग्यर गृहरु दशम गृह को गोचर करिवे जहा फल रे आपणक कर्म क्षेत्र रे बड़ परिवर्तन आसिबो। ए पर्यंत कर्म क्षेत्र रे आपण जे समस्या देखुतिले आपणकर कार्यर क्रेडिट आउ जणे नेउथिला आपण कार्य गुड़िक संपन्न हेबा पूर्वरु बहुत गुड़े समस्या आसी जाउथिला
ହେଉଥିଲା। ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେଟା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁନଥିବେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରେ ମଙ୍ଗଳ ଥିଲେ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ନୀଚ ରହିଥାଏ, ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦଶମ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ସେହି ଗୃହକୁ ଗୋଚର କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବ, ଆପଣ ସେହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ ଚାକିରିର ଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଚାକିରି ଖୋଜି ଆପଣ ନିରାଶତା ଦେଖୁଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ବି ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଆପଣ ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟର ରଣନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ରଣନୀତିକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ବଢ଼ିଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ ରହିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥଗତ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତାହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଧନର ଗୃହରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୃହରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଅର୍ଥ ରହୁନଥିବ। ଆପଣ ଇନକମ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚଟି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଥିବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣ ସେଭିଂ କରିପାରୁନଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ଜିନିଷ କିଛି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦୁଇଥର ଭାବୁଥିବେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାହୁ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅର୍ଥର ସମସ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇବେ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଅର୍ଥକୁ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କାଗଜପତ୍ର ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଯଦି କରନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥ ହାନି ହେବାରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଗୃହରୁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ତେଣୁକରି ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା ଅନୁରୂପକ ଫଳ ନ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିବ ନା, ସେହି ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଆଗ୍ରହ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିଲା ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ, ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାନ୍ତୁ। ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହର ଯୋଗ ଅଛି ବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ପ୍ରେମ ବିବାହର ଯୋଗ ନଥିବ, କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝଗଡ଼ାକୁ ନେଇ, ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେକଅପ୍ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କୁଣ୍ଡଳୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଇ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହର ଯୋଗ ଅଛି ବା ନାହିଁ ବୋଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହର ଯୋଗ ଥିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗକୁ ଦେଖିବା ବା ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏ ଏବେ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାରେ କିଛିଟା ମନମାଳିନ୍ୟ ରହିପାରେ, ମତଭେଦ ରହିପାରେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ଭଳି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କର କିଛିଟା ଅବହେଳା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ନଚେତ୍ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ, ନିକଟତରତା ଆସିବ। ଉଭୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଏକତ୍ର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ହେଉ, ସମୟଟି ଉତ୍ତମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଯୋଗକୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏବେ ଟିକେ କଠିନ ସମୟ ରହିଛି। କାରଣ ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଗୃହକୁ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପରେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ। ସବୁ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ 15 ଦିନର ଥରେ ମଧ୍ୟ ହେଉ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶନିଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତେଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ।
କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ମକର ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।